عمران خان کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو 2 دن پورے ہونے جا رہے ہیں، مگر عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی تاحال اڈیالہ جیل میں ہے۔ یوں یہ معاملہ محض ایک عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا نہیں رہا، بلکہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ایک نئے قانونی اور سیاسی تنازع کی صورت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت نے گزشتہ روز عدالتی فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کی، تاہم اسے قانونی اعتراضات کے ساتھ مسترد کر دیا گیا۔ اب ایک جانب یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ حکومت نے دانستہ طور پر درخواست میں ایسے قانونی سقم چھوڑے، جبکہ دوسری جانب حکومتی حلقوں سے منسوب اطلاعات یہ ہیں کہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ نظر ثانی درخواست دائر کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یعنی حکومت ایک ہی وقت میں عدالتی فیصلے کو چیلنج بھی کرتی دکھائی دے رہی ہے اور اس پر عمل درآمد کے معاملے میں بھی تاخیر کا شکار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ حکومت کے پاس عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے تو کہا ہے، یہاں تک یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ حکومت نے خود اپنی نظر ثانی درخواست واپس لی ہے۔ دوسری طرف شفا اسپتال کے بجائے پیمز اسپتال منتقل کرنے کی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں، جس نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا ہے۔ ایسے میں اصل سوال یہی ہے کہ حکومت عدالت کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی تیاری میں ہے یا اس پر عمل درآمد کی؟ کیا عمران خان آج رات تک اسپتال پہنچ جائیں گے یا معاملہ توہین عدالت کے مرحلے میں داخل ہوگا؟ اور اگر عدالتی فیصلے میں واقعی قانونی سقم ہیں تو درست نظر ثانی درخواست بر وقت کیوں دائر نہیں کی جا رہی؟ آخر سیاسی رہنماؤں کی منتقلی بعض اوقات قانونی اور انتظامی الجھاؤ کا شکار ہی کیوں ہو جاتی ہے؟ اسی پر پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں زیغم خان، رضا رومی، عامر احمد خان اور شہزاد چودھری صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ نظر ثانی کی حکومتی درخواست مسترد، پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست تیار۔ حکومت پھر عدالت جائے گی، توہین عدالت کا سامنا کرے گی یا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال پہنچا ہی دے گی؟ زیغم صاحب، صورتحال یہ ہے کہ حکومت کو اگر لگ رہا تھا کہ عدالتی فیصلے میں سقم ہے یا کچھ قانون کے مطابق نہیں ہے تو انہوں نے بر وقت صحیح طریقے سے درخواست دائر کیوں نہیں کی؟ اگر انہیں لگ رہا ہے کہ کچھ سیکیورٹی کے معاملات اور مسائل ہیں تو عدالت کو آگاہ کرے۔ یعنی کہ چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، حکومت کہتی ہے اس پہ عمل بھی کریں گے، پھر حکومت عدالت جاتی ہے، پھر درخواست درست نہیں، پھر دوبارہ عدالت جانے کی تیاری۔ جان بوجھ کر الجھاؤ کی کیفیت یا ٹائم گین کر رہی ہے گورنمنٹ؟ عائشہ، یہ غیر معمولی بات ہے۔ یہ حکومت کی معمولی عام کی جو ان کی پرفارمنس ہے وہ ہے۔ مجھے تو حکومت کی روٹین پرفارمنس لگ رہی ہے۔ ہر کام ہی حکومت کا اسی طرح ہوتا ہے۔ ابھی بھی وہ جب لے کر گئے اپیل تو اس میں آپ دیکھیں ان کے کاغذ ہی پورے نہیں تھے۔ اب ہو سکتا ہے دوبارہ وہ اپیل جو ہے وہ تیار کر کے دوبارہ سے پہنچیں، لیکن دیکھیں آج رات کو ہمیں پتہ چلے گا۔ آج کی پوری رات پڑی ہے، 12 بجے تک کا ویسے تو ٹائم بنتا ہے 2 دن کا، لیکن 12 بجے کے بعد بھی صبح تک بھی اگر وہ ہسپتال پہنچا دیتے ہیں تو ٹیکنیکلی تھوڑا سا اوپر نیچے ہوگا، لیکن وہ کوئی توہین عدالت نہیں ہوگی۔ انفیکٹ ہے یہ کہ 12 بجے کے بعد آپ اس ہسپتال میں جائیں تو آپ کو ٹیسٹوں ویسٹوں پہ ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی بہنوں نے خرچہ کرنا ہے تو حکومت کو یہ خیال ہو کہ ذرا دیر سے ہم پہنچائیں تو ٹیسٹوں پہ ان کی کوئی بچت ہو جائے گی۔ اتنا سوچا جی، تو صبح تک ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے۔ اب جہاں تک حکم ہے وہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی قانونی گنجائش نہیں ہے۔ جو ہو سکتا تھا وہ اس وقت تک نہیں ہوا۔ عدالت اپنے حکم میں تبدیلی کر سکتی تھی اور اپنے ہی آرڈر پر وہ سٹے دے سکتی تھی اگر وہ اس پٹیشن کو قبول کر لیتی تو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے عدالت کا حکم برقرار ہے، اور اگر جو ان کا 2 دن کی ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر ہسپتال میں نہیں پہنچایا جاتا، شفا میں نہیں پہنچایا جاتا تو یہ عدالت کی حکم عدولی ہوگی۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بہت ساری حکم عدولیاں جو ہے وہ ہائی کورٹ کی تو کر چکی ہے۔ ہائی کورٹ کو تو زیادہ یہ لفٹ نہیں کراتے، اور ہائی کورٹ کے بہت سے جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے اپیلیں اس وقت سپریم کورٹ میں پہنچ چکی ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ ایک نئی بات ہوگی، کم از کم اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ کا ایک واضح حکم ہے اور حکومت زیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہ تو گورنمنٹ بھی جانتی ہے سپریم کورٹ کا حکم ہے اور توہین عدالت ہوگی، پی ٹی آئی تیار بیٹھی ہے، تو پھر کاہے کو دیر کرنی؟ مطلب اگر آج رات 12 بجے تک کا ٹائم یا تو ذہن میں سوچ کے بیٹھے ہیں یا دوبارہ عدالت جانے کا سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ابھی کلیئرٹی درکار ہے جیل اینڈ پریزن ایکٹ کو لے کر، سو یہ مارجن رکھ رہی ہے گورنمنٹ، کانفیڈنٹ ہے یہ ٹائم گین کرنے میں؟ دیکھیے، ایک تو عائشہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ دن میں شفٹ کرنا کافی پرابلمیٹک ہے، ایسا ہی
क्योंकि ये बहुत एक बिजी हॉस्पिटल है और दिन के दरमियान में ऑपरेशन भी हो रहे होते हैं, दिन के दरमियान में आउटडोर भी होती है, हज़ार लोग इसमें दिन में मौजूद होते हैं। रात को रश काफ़ी कम हो जाता है, सिर्फ वो मरीज़ जो वहाँ ठहरे होते हैं और उनके जो लवाहिकीन हैं सिर्फ वो मौजूद होते हैं। तो एक तो हो सकता है दिन की बजाय रात को लेट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हों सिक्योरिटी के हवाले से, और सिक्योरिटी के हवाले से जो अस्पताल में इंतज़ामात करने हैं वो भी कर रहे हों। एक तो ये हो सकता है अगर इंतज़ामी हवाले से देखें, लेकिन अगर सियासी हवाले से देखें तो हो सकता है कोई इनका कोई बहाना बनाने का मूड हो। वो कह दें कि फ़लाँ मसला था सिक्योरिटी के अस्पताल में, हमें फ़लाँ इतला मिली थी, इसलिए हमने शिफा में नहीं दाखिल कराया, हमने पिम्स में दाखिल करा दिया है। अब ज़ाहिर है ये तो अदालत के सामने एक सिचुएशन आ जाएगी ना, अगर आप कहते हैं हुकूमत कहती है कि हमें इतला मिली है कि वहाँ सिक्योरिटी का मसला था, अदालत ये तो नहीं कह सकती कि सिक्योरिटी के मसले के बावजूद भी आप वहाँ पे पहुँचा देते हैं। तो ये एक बहानाबाजी हुकूमत की चल सकती है। देखिए ये वही हुकूमत है जिसने 10 माह तक अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद KPK और पंजाब असम्बली के इलेक्शन नहीं कराए थे। डेट दी हुई थी अदालत ने। बिल्कुल ऐसे। तो देखें इंतजामिया के पास अपने बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से बहाने होते हैं। हुकूमत अपसेट है, परेशान है इस पर, वो हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। अंदर उसके मुख्तलिफ राय मौजूद हैं, मुख्तलिफ वज़रा अलग अलग बोलियां बोल रहे हैं, तो अंदर भी उसमें क्लैरिटी का एक मसला मौजूद है। वेरी वैलिड पॉइंट। मगर जो बिल्कुल हुकूमत के अंदर यानी वज़ीर आज़म के आसपास लोग हैं वो सब तो कह रहे हैं कि अमल दरामद ही होगा और उसी तरफ जाएंगे। रज़ा रूमी साहब, आखिर इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने में कौन सी रुकावटें, अदालती हुक्म पर अमल दरामद इतना बड़ा मुअम्मा क्यों बन गया है? क्या इंतजामी मामला है, सियासी मामला है, या सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला है, या कानून की समझ नहीं आ रही है कि जी फैसले की समझ नहीं आ रही, उसको पूछने जा रहे हैं बार बार? देखिए आशा, पहली तो ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बड़ा वाज़ेह है, और ये और बात है कि उसके ऊपर भी बहस की जा सकती है, और तामीरी तनकीद जो होती है अदालतों के फैसलों पर वो बिल्कुल मुमकिन होती है, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी अजीबो गरीब बातें, मसलन ये कि 17 सितंबर तक वो रहेंगे। अब ये कोर्ट को कैसे पता है कि उनको एक ही महीना रहना है? हो सकता है उनको 2 महीने रहना हो सकता है उनको 1 हफ्ता रहना हो सकता है उनको 20 दिन रहना हो। ये तो मेडिकल कंडीशंस पे मुनहसर होता है। तो कोर्ट्स का भी ये कहना थोड़ा सा गैर मामूली किस्म की ये जजमेंट है। बहरहाल अब वो आ गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम जो है वो लाजिम होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और हुकूमत टाल मटोल कर रही है क्योंकि उनका ये ख्याल था शायद कि वो कुछ रेजिस्ट कर लेंगे इस तरह से। लेकिन अब यूं लग रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज वापस भी कर दी उनकी जो रिव्यू पिटिशन थी पहले, अब दोबारा वो जाएंगे तो देखते हैं। मगर ये लग रहा है कि हुकूमत की जो एंग्जाइटी है वो यकीनन इस वक्त बढ़ रही है, बढ़ चुकी होगी, क्योंकि जब इमरान खान जाते हैं जेल से अस्पताल, तो अस्पताल में तो कोई उनके सब लोग उनको मिलेंगे आके, उनके रिश्तेदार भी मिलेंगे, उनके वकीला भी मिलेंगे। वो अपनी सियासी मामलात जो हैं उनमें दोबारा से एक्टिव भी हो जाएंगे। हमने देखा है माजी में ऐसा ही हुआ। जरदारी साहब कितनी देर जेल से निकले तो अस्पताल रहे, पिम्स में भी रहे, कराची में भी रहे, मुख्तलिफ औकात में। फिर इसी तरह मियां नवाज शरीफ जो है वो भी लाहौर रहे अस्पताल में, वहीं पर उनके फिर वो प्लेटलेट्स जो है वो गिर गए थे, और फिर उनकी वतन से वो दोबारा लंदन शिफ्ट हो गए थे, चले गए थे इलाज के लिए। तो हमने ये मॉडल हम देख चुके हैं। ये एक खुद इनको हुकूमत में जो ज़ोमा है उनको पता है कि ये मॉडल कैसे काम करता है। ये मॉडल जब रिलीफ देना होता है किसी सियासी के चक्कर में कैदी को, तो फिर ये वाला तरीका अपनाया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत और कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब वो क्या अंडरस्टैंडिंग है या हो रही है, तो यकीनन जो भी अंडरस्टैंडिंग होगी उसमें हुकूमती पार्टियां जो है, स्पेशली PMLN, उनके खदशात तो बिल्कुल लॉजिकल दिखाई देते हैं। बिकॉज अगर ये बात आगे, ये मामला आगे बढ़ेगा तो यकीनन सियासी तब्दीली का पेशखमा बनेगा, और वो उस सियासी तब्दीली में जरूरी नहीं कि PMLN की वही पोजीशन हो इस पावर इक्वेशन में और इस पावर मैट्रिक्स में। तो ये मेरे ख्याल से ये वजह है ये एंग्जाइटी की और कुछ लैक ऑफ प्रिपरेशन की। अभी इनको हुकूमत और PMLN को ये चाहिए कि वो एक सियासी फोर्स के तौर पर इसको देखें और इसका मुकाबला करें सियासी मैदान में,
ये सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशंस डालने से और कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर बयानात देने से तुंद और तेज उससे कुछ नहीं होगा। अब ये इसीलिए कई बार पीएमएलएन के जो खैर ख्वाह लोग हैं वो उनको कहते थे भी आप अपनी सियासत जो है उसको तर्क ना करें, उसको गिरने मत दें, क्योंकि इस वक्त जो पीएमएलएन का हाल है वो उन्होंने टोटली अपनी सियासत एम्बेडन कर दी थी इस उम्मीद के साथ कि अब वो एक पेज पर है और मुस्तकबिल जो है वो उनका है और इमरान खान तो जेल में बंद रहेगा। तो देखिए कैसे यकसर जो है आसमां बदलता है रंग अपने, और यही मगर वजह हैरत की है बात है ना कि रजा ये रूमी सारी साहब, सियासत में 3-4 दहाइयां गुजारने वाली इतनी सीनियर सियासी जमात भी समझ ना पाए कि पाकिस्तान की सियासत में रंग कैसे बदले जाते हैं।